jago apa domba yang diadu tuh ya. Dia kan hampir mau mati tuh. Kita sembelih itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Jadi ya, bener-bener itu ayah apa jago aduan terus domba aduan lah gitu. Ya. Itu dagingnya gimana Pak Ustadz? Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa baitil kiram syai'un lillahi lahum Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام والملائكة المقربين والكروبين والروحانيين والكرام الكاتبين ولجميع خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن الجراح والزبير بن أنصرهم وفروعهم المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح جميع الأئمة الأربعة المجتهدين الإمام أبي حنيفة والإمام مالك بن أنس والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ومقلديهم والعلماء العاملين والفقهاء والحادثين والقراء الفاسرين والشهداء والصالحين وسادات الصوفيات المحققين ولجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرضين ومغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا القطب ربنا والعرف الصمد سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وأفاض الله علينا بكرمته واحشرنا غدا في زمرته إلى يوم القيامة ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح جميع القبور آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
khususan man fil qubur fi hadhil jamaah salat taubah uzkur kasid bin marjamal bin kasid mustaqim masakin kasid sayyid wasam ghafarallahu lahum wa rafa'allahu darajatahum fil jannah barakatil fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا وصحبه سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار والأدهر وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الذي صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى
آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا الله اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا وجدتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين قبول الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin bapak-bapak yang saya hormati, wabil khusus kepada para ustadz, para guru, para pengurus DKM, pengurus keretean, sesepuh tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat badan, panjang umur, sehingga pada malam hari ini seperti biasa kita mengadakan ta'lim setiap malam minggu, dan sekarang jamnya itu maju. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Allah lah yang memasukkan siang ke dalam malam, Allah lah yang memasukkan malam ke dalam siang. Kalau siangnya dimasukkan berarti pendek, malamnya cepat. Kalau malam yang dimasukkan ke dalam siang berarti siangnya yang panjang. Allah yang maha memulak-mutarbalikkan. Bagaimana kalau di Meksiko yang ketemu malam cuman 6 jam. Ketemu malam cuman 6 jam. Ya, puasanya panjang banget. Ya. Makanya di sana pada kuat, ya. Kuat nggak puasa. Nggak tahu ya, orang belum pernah ke sana, agamanya apa kita nggak tahu ya. Kalau kita berangkat dari sini habis sahur nyampe Meksiko baru jam 6 itu masih siang. Masih siang. Ya harus ngikutin jam sono bukanya ya. Jangan jam 6 di Indonesia nelpon dari Meksiko. Di sana udah buka belum? Udah dong, gitu kan. Ya, emang udah. Ya udah saya mau buka, nggak bisa. Tidak bisa. Sesuai perputaran matahari, perputaran bulan harus ngikutin wilayah setempat. Maka ada jadwal imsakiyah ya. Sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak yang saya hormati, beberapa minggu yang lalu kita bahas tentang setiap hewan yang mati dengan sendirinya itu najis, kecuali hewan yang boleh dimakan dan disembelih secara syar'i menggunakan lafaz bismillah dengan menyebut nama Allah itu enggak najis dan halal dimakan
Ya. Setiap benda yang najis tidak bisa dimakan, yang benda yang najis tidak bisa dikonsumsi. Setiap benda yang najis haram dimakan, setiap haram dimakan haram diperjualbelikan. Ya. Kemarin ada yang bertanya tentang bulu kok, bulu ayam. Setiap sesuatu yang tidak tahu asal usulnya tidak kena hukum. Seperti halnya Kanjeng Nabi ketika musim kurban ada yang menyerahkan binatang sesembelihan dalam kondisi sudah terpotong. Banyak kafilah yang mengirim apa? Mengirim daging, banyak sekali. Ini daging buat kalian. Sampai berita kepada Rasul, menghadap kepada Rasul, ya Rasul, ini banyak daging. Terus ada yang ngasih, bukan hidup, bukan. Terus gimana, dibuang apa dimakan? Kita tidak tahu cara menyembelih mereka, apakah menggunakan lafaz Allah atau kan tidak. Bagaimana caranya? Dibuang mubazir. Kul, makan dan bacalah bismillah. Dengan baca bismillah menjadi halal. Seperti halnya ketika kita beli ayam di tukang sayur, kita ada yang suka tidak yakin. Itu maaf, tukang sayur dulu kemarin beli itu di pasar. Terus di pasar yang nyembelih siapa? Terus menggunakan pakai bismillah apa tidak? Ya kan? Ya kan kita tidak tahu. Tidak tahu. Makanya kalau pengen yang kebukti jelas, ya beli yang hidup, ya kan? Kita potong sendiri aja, jangan motong sendiri. Kita potong menggunakan lafaz bismillah. Saya suka lihat itu. Walaupun kita beli dia yang potong, ketika motong mulutnya diem aja. Ketika motong mulutnya diem aja. Dalam hukum Islam sudah sering saya terangkan bahwa sunnah-sunnah dalam sesembelihan, dalam tanda kutip ini orang Islam. Yang pertama menghadap kiblat, yang kedua membaca bismillah, ketiga membaca takbir, keempat doa qabul. Doa qabul. Itu sunnah, pisaunya yang tajam. Ya, itu sunnah. Jadi ketika kita tidak baca bismillah pun, asal orang yang menyembelih tidak fasik, ya, rajin ilmu agamanya, itu tetap sah. Berbeda dengan kita dapat daging tidak tahu asal usulnya. Bagaimana caranya menghalalkan? Cukup baca bismillah. Wong hidup di zaman sekarang, hidup di akhir zaman, yang jelas-jelas halal itu cuman air hujan, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita beli ayam di tempat ayam potong, kita tidak tahu itu ayamnya dapat nyolong apa tidak, ya kan? Kita tidak tahu itu cara ngasih makannya benar apa tidak. Ketika baru umur 40 hari kurus, disuntik jadi gemuk, ya kan? Kita tidak tahu. Begitu juga kita belinya menggunakan uang halal atau haram. Halal haramnya kita juga tidak tahu. Oh, saya kan duit saya dapat kerja, sudah pasti halal Pak Ustadz. Tidak. Coba kerjanya sampean itu benar-benar kerja apa tidur saja. Ketika di pabrik, lah uang saya kan yang penting udah menyelesaikan tugas Pak Ustadz. Saya kan sudah menyelesaikan tugas, apa yang saya betulkan, apa yang saya reparasi, apa yang saya betulkan, apa yang saya perbaiki sudah selesai. Ya standby aja. Standby, ujung-ujungnya ngobrol, ngerasain Pak Ustadz. Ya, kita itu tidak jauh dari dosa, ya, kita itu tidak jauh dari dosa.
Maka dari itu hati-hatilah walaupun bekerja kita berusaha seberusaha mungkin untuk mencari duit yang halal, untuk mencari ridha Allah, untuk bekerja yang sebenar-benarnya bekerja. Ya. Sama saya juga waktu bekerja, kalau sudah nggak ada kerjaan ya kita bengong mau ngerjain apa, ya. Orang paku sudah diturunin, kawat sudah diturunin, tinggal nunggu ada lagi, nunggu numpuk, ya, nunggu numpuk. Dan kalau shift 3 biar nggak ngantuk tidur, ya. Tapi setelah punya jabatan mah nggak bisa tidur, ya. Makanya kerja paling enak anak bawang, paling enak tuh kerocok daripada punya jabatan, tanggung jawabnya gede, betul tidak? Iya, udah dapat jabatan gede gajinya, yang PHK duluan. Orang kerocok mah diingu aja, itu dipelihara aja, ya. Nah itu. Begitu juga kok, bulu kok, ya. Kita tidak tahu maka tidak ada hukum, ya. Tidak tahu maka tidak ada hukum itu dari binatang yang bangkai ataupun bukan, gitu. Tinggal kalau mau main kok bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya, kok kan dimainin bukan dimakan, ya kan? Tinggal bismillahirrahmanirrahim. Niat insun arep olahraga main badminton, ya kan? Dipimpin dipandu oleh Pak Yatno. Mana orangnya enggak ada. Keren itu, ya, sepuh-sepuh bisa ngelatih badminton. Saya kalau sama si Ripka aja pasti kalah, ya. Soalnya saya mah dengkulnya cepet linu, copot ntar. Copot. Bismillahirrahmanirrahim. An Syakik al-Bilkhi annahu qala. Saking Syakik al-Bilkhi annahu satamene Syakik qala iku ngendika Syakik kana Ibrahim bin Adham kana ono sapa Ibrahim bin Adham rahimahullah muga ngarahmati hu ing Ibrahim bin Adham Allah subhanahu taala yamshi fi aswaqil Basra yamshi jalan-jalan lumaku sapa Ibrahim bin Adham fi aswaqil Basra ing dalem pira-pira pasar negeri Basra fastama'an nas maka berkumpul annasu sapa manungsa ilaihi maring Ibrahim bin Adham faqalu lahu ya Aba Ishaq maka padha ngucap sapa nas lahu maring Ibrahim bin Adham ya Aba Ishaq wahai bapane Ishaq qala Allah taala fi kitabihi qala sampun ngendika Allah sinten Allah taala fi kitabihi ing dalam kitab Allah ud'uni astajib lakum kudundunga sira kabeh astajib lakum moko bakal ngaijabah isul lakum maring sampean kabeh kanggo sampean kabeh wa nahnu muddahrin nad'u fala yustajabu lana wa nahnu lan utawi kami muddahrin semenjak setahun nad'u wis ngadoa ngadoa kami fala yustajabu lana moko ora dan ijabah lana opo kadue kami. Dari Syakik al-Bilkhi bahwa sesungguhnya beliau berkata bahwa Ibrahim bin Adham berjalan-jalan, ulama besar jalan-jalan, mantau pasar, pasar, takut ada yang jualannya curang, takut ada yang dagangan yang kurangin timbangan, takut ada
Apa? Preman pasar. Preman mah suka nggak tahu ya, kita itu kalau apa jualan ngambil untung 1.000 dapatnya cepek. Gas aja gas yang orang dibawa-bawa tiap hari paling untungnya 1.000-2.000, mupeng-mupeng pakai motor bensinnya sekarang mah boros. Tahu dapat untung tahu enggak ya. Iya, preman pasar mah tinggal narikin salaran enak banget. Keamanan. Kalau nggak diamanin barang saya amanin nih. Kalau nggak ngasih saya acak-acak, masya Allah. Nggak tahu kalau jeripayah orang itu susah ya cari untung. Apalagi yang jualannya di pasar-pasar kaget. Di pasar-pasar kaget pernah saya jualan kerudung di mana di Puri. Istri saya hamil 9 bulan. Hamil 9 bulan waktu itu saya belanja ke Roxy pakai motor ya. Pakai motor. Ke Tanah Abang lewat Roxy maksudnya. Lah apalnya lewat Roxy sekarang nggak tahu ya, paling nyasar ke sono ya, cuman ketinggalan satu kodi dibalikin lagi ya, dibalenin lagi ke sono. Satu kali 2 jam berarti bolak-balik 4 jam naik motor, muter-muter nggak jelas itu ya. Iya, itu sudah lama sebulan. Tempat itu saya pakai, udah saya jualan 4 kali. Nggak taunya itu tempatnya orang jualan kacamata. Karena saya ngerasa sudah sering, ya saya ngotot ini tempat saya, ya kan. Akhirnya saya diajak berantem. Bapak punya surat enggak? Surat apa? Ini surat izin dari Puri. Oh saya nggak punya, kata saya. Iya makanya kalau nggak punya minggir, ini tempat saya. Saya sebulan nggak jualan, tapi ini tempat saya. Walah, kenapa satpamnya nggak ngomong? Ya, keamanan mah ditarikin tiap jualan. Kerudung mah belum laku satu-satu acan. Ya, dasar satpam Puri. Ya, mudah-mudahan hidupnya berkah deh itu. Itu keamanan mah nggak mikir ya, nggak mikir. 9 bulan itu istri saya tetap aja ya. Belanjanya pakai motor Grand ya, Astrea Grand 97. Wis keren banget pokoknya itulah ya. Baru mau punya anak 1, semangat aja. Sekarang mah boro-boro sendirian juga nggak mau ke Tanah Abang ya. Ngap. Nah setelah ulama besar datang, kayak zaman sekarang mah Habib Rizik sidak ke pasar, udah pasti pada ngerumunin ya. Ya Aba Ishaq, apa kata orang-orang, wahai Abu Ishaq ya. Kalau zaman dulu itu begitu ya, namanya Ibrahim bin Adham, tetapi untuk sopan santun dipanggil nama anaknya, bapaknya Ishak ya. Kayak zaman sekarang orang perumahan pada ngikutin, sampai nama aslinya juga nggak pada tahu. Taunya Bapak Wahid, Bapak Patur, Bapak Reza ya. Bang Jack mana? Bang Jack ada? Iya nggak tahu itu namanya Bang Jack. Orang Harana Parusdi. Ya, julukannya banyak banget. Bapak Messi, Bapak Jack, Bapak Reza, siapa lagi? Si Boy. Wahai Aba Ishaq, bapaknya Ishaq, qala Allah Ta'ala, bukankah Allah pernah berkata dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku maka akan aku ijabah. Tetapi saya sudah setahun berdoa belum diijabah wahai Ibrahim.
Qala, maka berkata Ibrahim bin Adham, ya ahlal Basra, wahai penghuni Basrah, matat qulubuhum, kalian mati hatinya, fi asyarati asya'a, hati kalian mati di dalam 10 perkara. Kaifa yustajabu du'aukum, bagaimana kalian doanya diterima sedangkan hatinya mati? Doa, coba kita doa sama sholat biasanya kan sisa, betul tidak? Sisa bekerja, sisa mandi, sisa apa lagi? Sisa nyuci. Masih mau sholat berjamaah, ya kan? Tapi pikirannya masih kemana-mana, mati. Apanya? Hatinya. Berdoa mah berdoa, pikirannya kemana-mana. Siapa itu? Ya kita ini. Ya. Jadi zamannya Ibrahim bin Adham sekarang sudah banyak terjadi. Maka bagaimana doanya diterima? Bagaimana doanya diijabah? Al-awalu araftumullahu ta'ala walam tu'tuhu haqqahu. Yang pertama tahu apa? Araftumullahu ta'ala, tahu tentang Allah tapi tidak melaksanakan hak-hak kepada Allah. Ya Allah, salatnya kita dientar-entar. Apalagi kalau saya lagi ngaduk-adukannya, nyisanya banyak. Kagoklah, habisin sampai Allahu Akbar, sampai jam 4. Kagoklah, keramiknya udah direndam sampai setengah 5. Kagoklah, belum dienat, akhirnya jam 5. Tahu Allah itu ngelihat kita, tahu Allah memantau kita, tahu bahwa kita itu sibuk, tapi tunaikan dulu hak Allah, maka akan dipercepat hak kamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang kerja dari pabrik, dilalah KMK, keluarnya setengah 5. Suaminya jam 3 sudah dibel, ya jangan lupa jemput saya. Di mana? Di depan atau di tol Kedaton atau di Suparnapadi. Tetapi apa? Tetapi enggak sholat dulu, jam 3 brung berangkat, kan? Akhirnya istrinya keluar jam 5, kejebak macet. Kan di deretan itu kan banyak banget musola, betul tidak? Di deretan dari Kemis ke sono ada yang di pinggir jalan, yang dulu musolanya di tengah jalan, ya kan? Digeser mundur lagi, udah mundur 2 kali itu musola. Iya itu. Gara-gara pelebaran jalan. Kan di situ ada musola, udah macet ke situ aja. Sholat asar dulu. Tapi kita mah kadang enggak, lah kagok, ya, udah lapar, apalagi alasannya takut enggak keburu ngaji malam minggu, pret banget itu, ya, pret banget. Teko telat gak apa-apa lah, ya, nggak ada yang ngomelin, udah tahu alasannya habis jemput istri. Tapi ya, insya Allah orang sini mah soleh semua, amin. Wasani qara'tul Qur'ana wa lam ta'lamu bih. Yang kedua, kalian membaca Al-Qur'an tetapi tidak tahu tentang Al-Qur'an. Ya. Memang yang pertama itu baca Iqra dulu, terus juz amma, terus apa? Terus Al-Qur'an. Terus sudah tahu baca, coba dibaca-baca artinya supaya tahu maksudnya. Ini mah
males. Bagaimana solusinya? Sering mendengarkan pengajian. Biarin para guru-guru kita yang menerangkan tentang Al-Quran, menerangkan tentang hadis. Itu nanti tahu ilmu yang kita dapatkan pelan-pelan kita laksanakan. Wa thalitsu idda'aitum adawatasy syaitan wa ata'tumuhu wa faqtumuhu. Yang ketiga, idda'aitum, mengakui siro, ngerti, mengakui adawata syaitan, bahwa memusuhi syaitan. Kalian mengakui memusuhi syaitan, kita mengakui memusuhi syaitan. Wa ata'tumuhu, tetapi apa? Kita malah taat sama syaitan. Wa faqatuhu, dan ngakuran setan. Oke, katanya. Oke. Mana contohnya? Banyak, ya, banyak. Mendiamkan kemaksiatan itu namanya wafaqatumuhu. Wafaqatumuhu, mengakuri syaitan, mendiamkan kemaksiatan. Yang kedua, wa ata'tumuhu, dan mengikuti syaitan. Mengikuti syaitan itu kita terlena apa yang kita lakukan dengan meninggalkan perintah Allah. Apa saja, gak cuman HP, gak cuman HP. Contoh tadi kerjaan, komo HP mah, ya HP mah apalagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih lihat-lihat Lazada, mau beli meteran, kata Pak Ahmad. Masih lihat Lazada, bulan Rajab nanti beli baju baru enggak ya? Apa aja. Saya kan yang dilihat TikTok ngaji Ustadz Abdul Somad, ngedengerin ceramah sampai lupa ada azannya Pak tuh, katanya anaknya Pak Liando, siapa itu? Pak Gunawan. Kata Pak Gunawan, udah azan nggak denger kali ya, padahal udah azan dari tadi, tapi masih ngedengerin TikTok yang isinya ceramah Ustadz Abdul Somad. Apalagi TikToknya cewek, bung ceramah terus juga nggak boleh kalau sudah azan. Setiap ada azan, semua kegiatan haram. Maka dari itu ketika Jumatan kita datang pas lagi azan, kenapa orang berdiri? Ya nunggu selesai azan, jangan sholat. Setiap kegiatan itu haram kalau terdengar suara azan. Bagaimana kalau sholat duluan? Ya nggak apa-apa, kalau lagi sholat mah duluan sholat daripada azan. Allahu Akbar, lagi sholat sunnah, nggak tahu muadzinnya azan, nah itu nggak apa-apa. Warabi'u, lan utawi kang kaping papat, taquluna innakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'lamu bisunnatihi. Berkata kalian semua, berkata kita semua, ya, nasihatin mah kita. Bahasa kalau kita kebawa semua, ya, bahasa kalau kita itu kebawa semua. Jangan bilang kalian kayak saya sok suci aja.
Berkata kita semua mengaku min ummati Muhammadin, mengaku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam ta'lamu bisunnatihi, tapi tidak tahu tentang sunnah-sunnah Rasul, tidak tahu tentang sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, mulai dari adab toharoh, mulai dari adab muamalah, mulai dari adab makan minum. Itu kadang kita kurang tahu. Taunya dari mana? Ya dari pengajian. Dari pengajian. Kadang di setiap pernikahan ada nasihat pernikahan. Di situ kan banyak diterangkan tentang sunnah-sunnah Rasul. Sunnah-sunnah Rasul itu bukan cuman jima saja. Sunnah Rasul ya tentang kehidupan rumah tangga di Rasul, di situ kan diterangkan. Ya, diterangkan. Tetapi kebanyakan kalau nasihat pernikahan tidak boleh lama-lama karena sudah pada lapar. Atau ngomongnya babaliut, kedebak-kedebuk, disuruh buruan, mau hujan. Ya, atau mendingan gak usah lah, mendingan gak usah. Wal khamisu lan utawi kang kaping 5, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'lamu laha, kalian mengaku ingin masuk surga tetapi enggak tahu surga itu apa, tapi tidak tahu surga yang mana, tetapi tidak tahu jalan ke surga, ya, taunya jalan neraka aja. Ya. Udah waktu asar masih main lato-lato. Gak bisa-bisa belajar sama anaknya. Anaknya pada benjol tangannya, giliran bapak yang main, kepalanya pada benjol sampai lupa sholat. Ya, tidak tahu itu jalan surga. Masya Allah. Wasabisu idda'aitum najah minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Masya Allah. Kalian itu kenapa doanya tidak diijabah? Kalian mengakui bahwa pengen selamat daripada neraka, tetapi kalian malah menjerumuskan sendiri ke dalam neraka. Ya. Kenapa? Ya kalian itu kalau apa? Jualan di pasar pada mengurangi timbangan, jualan di pasar pada enggak ngasih kembalian, ada yang lupa enggak ada kembalian, itu harus dikembalikan ketika ketemu lagi. Ternyata pelanggannya itu belinya sekali doang. Bagaimana cara mengembalikan kembalian yang orangnya sudah kadung pergi? Caranya kita bersedekah, niatkan pahalanya untuk orang yang kita tidak jadi dikasih kembalian. Kayak begitu. Jadi nanti di akhirat ketika nagih, wahai fulan, dulu saya beli jengkol 1 kilo di pasar, kamu nggak ngasih kembalian. Kembaliannya mana? Tuh, udah saya sediain. Di mana? Di kotak amal masjid. Oh, ada. Ya, ada. Maka dari itu ini kotak amal khusus bagi orang yang lupa ngasih kembalian. Iya. Ya. Kita itu tidak luput daripada yang namanya jual beli duit. Ya, duit yang buat jual beli. Wasabi'u, dan yang keenam, qultum innal mauta haqqun wa lam ta'tadu lahu. Udah tahu bahwa namanya mati itu adalah hak. Mati itu akan terjadi, tetapi kalian tidak bersiap-siap untuk mati, malah siap-siapnya untuk hidup. Yang belum punya motor beli motor. Untuk apa? Untuk dinaikin, gak bakalan dimasukin ke kuburan. Yang belum punya rumah beli rumah. Buat apa? Ya buat ditinggalin.
Yang belum punya mobil beli mobil untuk apa? Ya dinaikin, ya kan? Coba 1.001 ini kayaknya. Sekarang yang sudah beli kain kafan udah ada. Ustadz aja belum. Iya, berarti kita tidak bersiap-siap untuk mati. Ya, coba itu kita beli kain mori, taruh di baju yang sering kita pakai. Pas set. Ih, kain mori lagi, nggak jadi pakai baju, sholat aja. Nggak jelas. Saking takutnya, wah ini mah harus sholat, masih pakai andukan sholat. Karena serem ngelihat kain mori, nggak jadi mengambil baju, masya Allah. Wa thaminu lan utawi kang kaping 8 istaghaltum bi uyubi ikhwanikum walam tu'adziru li uyubi anfusikum. Nah, ini yang sering terjadi. Kalian itu mati hatinya karena sibuk dengan aib orang lain tanpa menghiraukan walam tangduru li uyubi anfusikum, dengan aib diri kalian sendiri. Saya di sini kan karena masih tertutup aib. Kalau aibnya kebanyakan dibuka sama Allah, terus bapak-bapak nggak bakalan ngundang saya lagi, kan begitu. Jadi semua orang itu punya aib, ya. Semua orang itu punya aib, punya kebaikan, punya kelebihan dan kekurangan. Kalau punya kelebihan ya jangan dikembalikan, itu bukan duit. Watasi'u akaltum ni'mata rabbikum falam tashkurulah. Yang ke-9, kalian makan dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, falam tashkurulah, kalian tidak bersyukur. Makan dari nikmat Allah tapi enggak bersyukur. Apa sih bersyukur? Bersyukur itu cuma mengucap alhamdulillah, bukan. Bersyukur itu menggunakan waktu kita untuk ibadah, menunaikan hak-hak Allah, itu bersyukur. Ya, itu namanya bersyukur, bukan cuma bilang alhamdulillah. Itu menunaikan hak-hak Allah, itu namanya bersyukur. Artinya apa? Waktunya kerja, waktunya sholat, itu. Wal ashiru dafa'tum amwatikum walam ta'tabiru bihim. Dafa'tum yang ke-10, kalian itu menguburkan orang-orang yang mati tetapi tidak mengambil pelajaran, ya. Kebanyakan orang ngubur mati, orang nguburin orang mati itu ya dikubur aja, ya. Tidak memperhatikan, tidak ngambil iktibar, oh saya juga bakal mati. Enggak, jarang yang begitu, ya. Kadang sambil ngegali sambil cekakakan. Sambil nguruk sambil cekakakan. Ya, boleh cekakakan kalau di rumah sahibul bait, ya, di rumah. Nah, takziah namanya, menghibur. Tapi kalau di pemakaman ya jangan bercanda melulu lah, ya. Ingat, ntar kita mati loh, gak boleh kita nertawain orang mati gitu, nanti orang matinya ketawa gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mau ngaji fikih udah habis waktunya, jadi ini mah ngaji diri. Untuk itu, untuk menghindari kita mati hati kita, qaswatul qalbi. Kalau mati hati itu cirinya gimana sih? Gak bisa dibilangin. Matinya hati itu tidak bisa dibilangin. Mau yang bilangin orang tua, mau bilangin orang sepuh, mau yang bilangin pemuka agama, mau yang bilangin anak kecil, apalagi, ya, nggak bisa dibilangin. Itu namanya mati hatinya. Ngeles berbagai alasan untuk meninggalkan hak-hak Allah. Kamu kenapa nggak sholat? Alah, emang ibadah cuma sholat doang. Hatinya mati tuh, matinya hati itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gak ada yang bertanya kan? Gak ada? Ya.
Iya. Ya. Sebenarnya kita tahu itu mungkin jago apa domba yang diadu tuh ya. Dia kan hampir mau mati tuh. Kita sembelih itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Jadi bener-bener itu ayah apa jago aduan terus domba aduan lah gitu. Ya. Itu dagingnya gimana Pak Ustadz? Secara Ketika ada domba diadu, ketika ada ayam diadu sampai hampir mau mati, terus kita sembelih, itu manusia yang tidak berperi kehewanan. Gak beda jauh ketika ada ayam yang ketabrak motor. Ayam yang ketabrak motor supaya dagingnya halal kita sembelih. Itu manusia yang tidak punya peri kehewanan. Ya, dalam sekaratnya dia menuju Allah Subhanahu wa taala, menjemput ajalnya malah dipaihan sekalian. Ya, itu sangat kejam sekali. Adapun halal mah halal dagingnya, tetapi hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa hewan yang disembelih karena terkena musibah. Hewannya yang kena musibah, baik ketabrak mobil, ketabrak motor, ataupun diadu sampai mau mati, dipotong, itu manusia yang tidak punya peri kehewanan. Cukup. masih Pak Ustadz.